संगत टैलीविजन के दर्शकों, जिस तरह के आप सब नूं पता ही है कि संगत टैलीविजन हर हफ्ते थर्सडे नूं इस दिन जो पंथक मसलियां का प्रोग्राम हुंदा आ, उहदे विच सिख कौम के पंथ के जो मौजूदा मसले हुंदे ने उन्हां ते विचार कीती जांदी आ। संगतां दे नाल विचार करके फिर उन्हां दे उत्ते गौर किया जाता है किस तरह इस हफ्ते या अगले हफ्ते आने वाले हफ्तियां दे विच सिख कौम दीयां मुश्किलां ने उन्हां ते विचार करके उन्हां मसलियां नूं किवें सुलझाया जांदा आ। सो संगत टैलीविजन साध संगत जिस तरह आप सब नूं पता ही है कि संगत टैलीविजन संगतां दा टैलीविजन आ, संगतां द्वारा ही चलाया जा रहा और संगतां वास्ते ही ये काम कर रहा आ। 7 दिन 24 घंटे जो संगत टैलीविजन आ गुरबाणी के प्रोग्राम दे के किस तरह संगतां नूं अपने नाल जोड़ रहा आ। आओ अज दे इस प्रोग्राम दे विच पंथक मसलियां दे विच असीं अपना सिख फैडरेशन की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है अगले हफ्ते उहदे बारे गल करांगे। होर जो सिख पंथ के मसले ने जिवें सिख हेट क्राइम ते होर जो मसले ने उन्हां बारे भी चर्चा की जाएगी। मेरे नाल सिख फैडरेशन के हाई कमांड मेरे नाल अज सारी बैठी हुई है। उन्हां तो भी जो पिछले साल दियां जो 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 प्राप्तियां ने उन्हां बारे भी विचार करांगे, जो क्योंकि पिछले प्रोग्राम दे विच आपां दविंदरजीत सिंह जी उन्हां नाल सारा ये डिस्कस किया सीगा ते आउण वाले प्रोग्राम आउण वाले साल दे विच जो भी सिख फैडरेशन जो करन जा रही है उहदे बारे भी संगतां दे नाल डिस्कस करांगे। सो साध संगत जी, जो 11 सितंबर नूं जो सिख कॉन्फ्रेंस हो रही आ, आपां उहदे विच वध चढ़ के हिस्सा लईए। अगले हफ्ते 11 सितंबर नूं आपां सारे माई भाई सारे गुरु घरां दे विचों सारे गुरु घरां नूं हत्थ जोड़ के बेनती है कि जिन्ने भी वध तो वध माई भाई उस कॉन्फ्रेंस दे विच जा पहुँचण, आपो अपनी शिरकत करन, तां कि उत्थे जो पिछले हफ्ते दीयां जो प्राप्तियां ने सिख फैडरेशन दीयां जो सिख पंथ वास्ते सिख कौम वास्ते कीतियां ने उन्हां तों जाणू हो सकन ते आउण वाले साल दे विच जो उन्हां दी अचीवमेंट्स ने जो उन्हां ने करन जा रहे ने अपने सुझाव दिओ ते उन्हां दे विचार सुणो। आओ आपां 11 सितंबर की कॉन्फ्रेंस दे वध चढ़ के हिस्सा पाईए। सो मेरे नाल जुड़ चुके हैं सिख फैडरेशन के प्रधान साहब सरदार अमरीक सिंह जी गिल ते नाल खड़े नाल बैठे हैं नरिंदरजीत सिंह जी ते दविंदरजीत सिंह जी जो मुख सलाहकार ने सिख फैडरेशन के, वो भी अज दे इस प्रोग्राम दे विच तुहाडे नाल गलबात करनगे। सो पहला तो मैं इन्हां सारिआं नूं फतेह अर्ज करदा हां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो अज सिख फैडरेशन दे आपां शुरू करदे हां। सरदार अमरीक सिंह जी गिल होना तो जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उहदे बारे वो जानकारी देणगे किस तरह जो पिछले साल दियां जो अचीवमेंट्स ने और आउण वाले सालों दे विच की प्रोग्राम अगां तो लीके जाणगे। साध संगत जी तुहाडे नाल विचारां करनगे। आओ सरदार अमरीक सिंह दे विचार सुणीए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी, बेनती आ कि जिवें भाऊ जी ने आप जी नूं जो है विस्तार नाल दस्सिया है कि अगले हफ्ता जिहड़ा भाव 11 सितंबर है जो ऐतवार आ रहा है, उस दिन जो है सिख फैडरेशन की 39वीं जो कॉन्फ्रेंस है वो हो रही है। ये गुरु नानक गुरुद्वारा समैदक हाई स्ट्रीट विखे हो रही है और इहदे विच जो सिख फैडरेशन के साडे मुद्दे हुंदे हन पिछले साल विच तकरीबन तो असी बहुते जो मुद्दे हैं हर हफ्ते या जो भी टैलीविजन पर जाईदा है आप जी दे नाल सांझ पाई दी है। लेकिन थोड़ा मैं जरूर दर्शकों लई जिहड़े नवें जुड़े हैं या जिन्हां कोल बहुत घट जानकारी है उन्हां दे ज्ञात लई मैं थोड़ा जिहा जरूर दसना चाहूँगा कि 1984 दे विच जदों दरबार साहब ते हमला होया सीगा ते विदेशों में सिखां विच बहुत वड्डा रोह सीगा ते बहुत जथेबंदियां होंद विच आईयां ते नौजवान जिहड़े उस वेले तकरीबन सिख मसलियां तो ते सिक्खी तो केवल विसले सन ਜਾਂ सिक्खी तो काफ़ी दूर सन। वो दरबार साहब के हमले ने एक ऐसा मोड़ लिया जिहदे नाल सिख कौम दे विच एक बड़ी नवीं जिद्दां तकरीबन लहर जिहड़ी सीगी वो शुरू हुई ते बहुत पत्त नौजवान जिहड़े सीगे वो अमर छक के जिहड़े सी सिक्खी वल्लों प्रेरे गए। तो उस गल का ही एक सिट्टा सीगा कि 1984 दे विच
14 ਸਤੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਬਾਲਸਾਲ ਵਿਖੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 2001 ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਰੱਖ ਲਓ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਲੋਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਸ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੇਂਜ ਆਈ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ 1984 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2003 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਚਾਲੂ ਰੱਖੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਛੇਤੀ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਹਰਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ 20 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਆ ਉਹਨੇ ਅਹਿਮ ਜਦੋਂ ਦੇ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਜ਼ ਏ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਿੱਖ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੇਨ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਫਲਸਰੂਪ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਣੇ ਆ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਸ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੋਥਨਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੱਡ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। 3 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 6-7 ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਉਹਦੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਆਏ ਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੌਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੌਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੌਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ 45 ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹ ਲੌਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ
ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਿੱਟੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕਦਮ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੁਕੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆ। ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਉਹ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਤੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪਾਈ ਔਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਬਣਨ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬੈਠਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੌਮੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤਿਲ ਸਿੱਟਣ ਨੂੰ ਥੈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਭੀੜਾਂ ਘੱਟ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਮੈਟੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਆ। ਇਹ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਏ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹਰ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਵੀਂ ਭਾਜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਮੀਟੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਗਾੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਣੀ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈਆਂ, ਮੁੜ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਹਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਦੌਲਤ ਸਿੱਖ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਨੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸੁਨੇਹਾ ਕੱਢਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੱਢੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਉਣੀ ਪਈ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰਕੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਭਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਂਭ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਂਭ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਭਗਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਜੀਵਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰੋ। ਉਸ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਕੱਲ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੈਦ ਬਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੂਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੂਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਗਏ ਆ ਔਰ ਪੰਥ ਦੇ ਉਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 39 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਵਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਦਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਆ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਠੀਕ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 9/11 ਨੂੰ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆ ਗਏ ਸੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਵਧਣੇ ਆ, ਘਟਣੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਦਿਕ ਹਾਈ ਸਟਰੀਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੀ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਹਰ ਸਾਲ ਡੇਟਾ ਕੱਢਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਅਟੈਕ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2-3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੇ ਜੀ। ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੈਸਟਰ ਵਿੱਚ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਨਾਈਫ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਰਕੇ ਲੈਸਟਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਗੱਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਟਕਾ ਲਾ ਕੇ ਭੁੰਜੇ ਸੱਟ ਕੇ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮਾਫੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸੀ BBC ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ 6 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਜੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ 21 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ 9/11 ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਐਂਟੀ-ਸੈਮਿਟਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਰੈਕ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆ ਡੇਟਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਇਹ 4 ਗੁਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਫੈਬਰੀ ਉਹ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਮਸਲਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਉਸ ਲੌਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ 2 ਭਰਾ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਜਿਆ
ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਮੈਨਚੈਸਟਰ 'ਚ ਜੀ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਤੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜੀ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਣਾ ਮੈਨਚੈਸਟਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲਮਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਸਿੱਖ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 9/11 ਤੋਂ। ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਉਹ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ 20 ਸਾਲ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਲਕਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ। ਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਉਠਾਈਏ ਕਿ ਹੋਰ ਉਠਾ ਲੈਣ ਹੋਰਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣੇ। ਜੀ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਨ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਜੋ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਚਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਚਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਨਵੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਊ ਜੀ ਮਸਲਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਵੈਨ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਜੀ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਿਕ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਠਾੜੀਆਂ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ 5% ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਂ 10% ਸਿੱਖ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ
ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੁੱਕਲੈਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀ ਬੁੱਕਲੈਟ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੱਖਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਹਰ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲੌਬੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਲੋਕਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਕਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਲੌਬੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਇਸ਼ੂ ਲਈ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰ ਨਾ ਬੈਠੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਗਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਐਮਪੀ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਐਡਵਾਈਸ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੀ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ। ਦੇਖੋ ਭਾਊ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਟਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਮਸਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ 2-2.5 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਤਾ, ਪੰਡਿਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੰਨ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਚੱਕਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ 2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ, ਆਹ 3 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਤੇ ਹਰਦੇ ਤਾਂ ਪੈਣੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਪੈਣੀ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਆਸਰੇ ਆਹ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੇਸ ਲੜਨਾ, ਤੇ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ, ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੱਚਵਾਦੀ ਆ। ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜੀਆਂ ਜੀ, ਲੜਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਤੇ ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਰਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਲਿਡ ਸਟਰਕਚਰ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ 7 ਮੈਂਬਰੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ 28 ਮੈਂਬਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਆ। ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਟਡ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰ। ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋ ਉੱਥੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਆ ਵੀ ਹਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਮਿਟਡ ਸਿੰਘ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰੀਚ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਡ ਕਿਉਂ ਰੀਚ ਆ? ਰੀਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰੀਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਰ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਲੌਬੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ। ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਤੋਂ ਆਈ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਔਰ ਤਦੇ ਹਰ ਲੌਬੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਬਾਕਸ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਮ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਤਕੜੀ ਕੰਪੇਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਊ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਲੇ, ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੇਬਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੜੋ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਉਹਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਮੋਰਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਬਹੁਤੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਗਾਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਨਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਛੋਟੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਬੀਜ ਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਲ ਤੋੜਨ ਤੁਰ ਪਓਗੇ, ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ, ਉਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੂਜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਣਦੇ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਜੋਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੌਪ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 40,000 ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਭਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਦੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਭਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਆ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆ। ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਾ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਤਪਰ ਉੱਥੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਘਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕਲੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬੁੱਕਲੈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 2003 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਦਾਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਲੈਟ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਗੀਠੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਬੱਚਾ ਚੱਕੂਗਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦੇਖੂਗਾ, ਅੱਛਾ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ, ਆਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੜੀ ਚੇਂਜ ਵੱਡੀ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਊ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ MP ਬਣਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਈ ਆ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇਹਨਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਆਉਣੀ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਆਊਗੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਯਹੂਦੀ ਕਿਉਂ ਕਾਮਯਾਬ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ, ਜਾਲ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲ ਇਦਾਂ ਵਿਛਾਇਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਅਮੀਰ ਬਹੁਤ ਆ, ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਮੀਰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਆ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ 1-2 ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ।
ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਭਾਈ ਕਾਹਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਰਹੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਵਧੀਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਪਾਪ ਆ? ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਹਾਰਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਚ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਰਹਿਣ। ਸੋ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਭਾਈ ਪਾਉ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਭਾਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਭਈ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਲੁਕ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਵੀ ਲਈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਉਹ ਲਿਆਓ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਚਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਮਜਾਰਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੋ ਜੀ, ਆ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਿਆਓ, ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਵੀਰ ਚਾਹੀਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਰਦ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ MP ਤੱਕ ਉਹ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਥੋੜਾ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਆ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹਰ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਲਾਂਗਾ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦਾ UK ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਖਾਲੀ ਆ। ਸਿਰਫ 2 MP ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7-8 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ MP ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਜੀ, ਤੁਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇਖੋ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਭਰਾ ਟੋਨੀ ਗਿੱਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਕੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੌਰ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਮੰਨ ਦਾ ਪੋਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ 25-30 ਸਾਲ ਹੋ ਚਲੇ ਹੁਣ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮੇਅਰ ਵੀ ਬਣੇ 25 ਸਾਲ ਮੇਅਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜੀ ਉਹ ਮੋਰੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨੀ ਜੱਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਉਹ ਵੀ ਖੜਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਡੰਬਾਰਟਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਊਥਾਲ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ, ਨਾ ਅੰਸਲੋ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਲੇਬਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੇ ਸਟਾਰਮਰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਲੀਡਰ
ਜੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਜੈਕੀ ਬੇਲੀ ਆ, ਜੀ ਐਨਸ ਸਾਵਰ ਹੈਗਾ ਲੀਡਰ। ਜੀ ਉਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਕੇ ਸਟਾਰਮਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 31 ਮਈ ਕੇ ਸਟਾਰਮਰ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਖਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਨੂੰ ਆਰਬਿਟਰੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਤੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਔਨ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਕਾਉਂਸਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਆਰਬਿਟਰੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ 'ਚ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਲਿੰਕ ਅਪ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਜੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਆਰਬਿਟਰੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਜੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੇ ਸਟਾਰਮਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟ ਸੀਗੀ, ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਈ ਜੀ ਤਾਂ ਰਿਪਰੀਵ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਜੀ। ਸੀ, ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਅਪ ਕਰਦਾ, ਕੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਰੈਮਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਲਿੰਗਮ ਦਾ ਐਮਪੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਮਿਲਹਟੇ ਉਹਨੂੰ, ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੇਖੋ ਸੀਮਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੈਰਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨਦਾ। ਬਣ ਗਿਆ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਕਰੋ ਵੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡੇ। ਜੀ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ ਜੀ। ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਜੇਮਸ ਕਲੈਵਲੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਲਾਉਣਗੇ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਨੇ ਆਪ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ, ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਖੱਤ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਆਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇਮਸ ਕਲੈਵਲੀ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 10 ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ। ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਨੌਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪੇਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਨੇ। ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਅਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਫੌਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਜਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ।
ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੱਸੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਲੋਕਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਂਬਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਨ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਭਾਊ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਿੰਟ ਲਊਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਜੀ ਭਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰਹੀ, ਸਿਹਤ ਜਾਬੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੋਨਾਰਕੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਹੋਆ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਟਰਮੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ। ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੀਚ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਢੰਡੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਈ ਜਾਣਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹੀਏ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਤੁਰੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।